Hello dear students, welcome to Sing Style of Max. So now KCET previous year questions na chapter wise discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ particularly past 7 years ಮಾತ್ರ discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. That is from 2018 to 2024. ಎಷ್ಟು questions ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿದ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay? Right. So coming to today's chapter, that is continuity and differentiability. Right, 2018 question anta andre illinda start agutte. Yes, here it is. Question number 49. You can just have a look at it. If f of x is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x minus 1 by x, then f dash of minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it is pretty easy question and direct question ಕೂಡ ಇದೆ. Right, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? Simple. Let me take a sheet. Right, nodi f of x is equal to x minus 1 by x. Okay, so f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x in differentiation 1 minus 1 by x differentiation is minus 1 by x square, that is 1 by 1 plus x square. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? f dash of minus 1. So wherever x is there, substitute minus 1, you will get the answer. That is 1 plus 1 by minus 1 whole square. Andre 1 square. Minus 1 whole square is again 1. 1 plus 1 answer is 2. Direct question. That is option B is the right answer. Okay. Right. Coming to next question. Observe here. If f of x is equal to anta kottidare, is continuous at x is equal to 0, value of k ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Right, so it is also one of the easy questions. Just the thing is, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ at which point at x is equal to 0, then k ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, LHL is equal to RHL and that is equal to functional value. So let us just take LHL is equal to RHL concept. LHL is equal to RHL ಅಂದ್ರೆ ಏನು, limit x tends to 0 root of 1 plus kx minus 1 minus kx by x. Correct? And that is equal to RHL ಅಂದ್ರೆ ಏನು, limit x tends to 0, x greater than 0, RHL ಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2x plus 1 divided by x minus 1. Okay? So LHL is equal to RHL ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. x tends to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by 2 root x ಮೈನಸ್ ಇದ್ರದ್ದು 1 by 2 root x. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಮೈನಸ್, therefore minus k is equal to, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, x tends to 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ, 0 1 by 0 minus 1 minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು -1. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ RHSಗೆ. ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 k by 2 root 1 plus kx minus into minus plus k by 2 root 1 minus kx is equal to -1. ರೈಟ್, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ k by 2 plus k by 2 is equal to -1, which is nothing but half plus half full. So k is equal to -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ cos y is equal to x into cos of a plus y with cos a not equal to plus or minus 1, then dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಹೌದಲ್ವಾ? x is equal to ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟರ್ನ್ ದ ಶೀಟ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, x is equal to cos y divided by cos of a plus y. ಓಕೆ, dy by dx ನಮಗೆ ಬೇಕು. Yes or no? So we want dy by
dx. If you differentiate this one, what will you get with respect to x? 1. Next, u by v rule apply madadre v u dash, that is cos y differentiation, is minus sin y into y dash plus v andre cos of a plus y into v u dash plus u v dash. U andre cos y into v dash. Cos differentiation again it is minus sin a plus y. Okay, minus sin a plus y into y dash divided by v square, that is cos square a plus y. Right, cos square a plus y. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ cos square a plus y is equal to y dash ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ಸು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಯು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ, minus and this minus becomes plus. Okay, done. So no need to take minus common. Then cos of a plus y sin y, that is minus, plus cos y sin of a plus y. Okay, divided by ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, cos y sin x minus sin x cos y, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, sin of x minus y ತಾನೆ. So therefore what will you get, cos square a plus y is equal to y dash sin of a minus b ಅಥವಾ x minus y. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನು, dy by dx ತಾನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. dy by dx is equal to cos square a plus y divided by y cancel, what remains is sin a. So this is your answer. Is there any such option? Yes, it is there. That is cos square a plus y by sin a. Option B is the right answer. Coming to next question. If f of x is equal to mod cos x minus sin x, then f dash of pi by 6 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, minus sin x differentiation is cos x. Now they are asking f dash of pi by 6. Pi by 6 and raised to 30. Sin 30 minus 1 by 2 minus cos 30 root 3 by 2. If you 1 by 2 common ತೆಗಿಬೇಕು ತಾನೆ, 1 by 2 common ತೆಗೆದ್ರೆ with minus sign common ತೆಗೆದ್ರೆ 1 plus root 3. That's the answer. That's it. Direct. Minus 1 by 2, 1 plus root 3. Okay, done. So option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Coming to next question, which is easy but appears complicated. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ y is equal to root x plus root x plus root x up to infinity, then dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, y is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪಲ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವೈ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬೋತಾನೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. Next, y square. Now differentiate. Finally, you want to find dy by dx, right? So 2y into y dash is equal to 1 plus y dash. Once you take y dash common, by taking this side, you will get 2y minus 1 is equal to 1. Correct? LHS ತಗೊಂಡು common ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. Therefore, y dash is equal to 1 by 2y minus 1. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿರೋದು, ಇದನ್ನು y ಬರ್ಕೊಳೋದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ರೈಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ, ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 1, ರೈಟ್? ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1,
log x divided by x minus 1 is equal to f of 1. 1 ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ k. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? ಈಗ 1 ಹಾಕಿದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಗೇನ್, ಲಿಮಿಟ್ x tends to 1, log x differentiation 1 by x, 1 differentiation 1 minus constant in the 0, 1 by x is equal to k. Now if you put a value 1, then k is equal to direct answer 1. Okay, so option B is the right answer. Next question nodi, if f of x is continuous at x is equal to 0, again illu ashte less than greater than ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 f of x. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ x is equal to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ x tends to 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? x f of 0. ಸೊ therefore what will you get? ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 f of x less than ಗೆ ಏನಿದೆ? e power 2x minus 1 is equal to k minus 2 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? e ಪವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ 0, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1. 1 minus 1 0, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನೋ sin 0 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್. therefore apply what? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 3 cross 3x ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 2e ಪವರ್ 2x ಬರುತ್ತೆ is equal to k minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? cos 0 1 e ಪವರ್ 0 1 3 by 2 is equal to k minus 2. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ, k tends to x tends to 0 ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, 3 is equal to 2k minus 4. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 plus 4 7 is equal to 2k. therefore k is equal to 7 by 2. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. 7 is equal to 2k. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ? k is equal to 2 by 7 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಎರರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. 7 by 2 and not 2 by 7. therefore answer is, where is the question by the way? ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಟ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 power x plus 1 by 1 plus 4x, ದೆನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೇನು? ಇದ್ರದ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಡೂ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 power x ಇಂಟು 2 power 1 1 ಪ್ಲಸ್ 4 power x ಅಂದರೆ 2 power x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, 2 power x ಇಂಟು 2 by 1 ಪ್ಲಸ್ 2 power x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 power 2 ಅಂದರೆ 4 ತಾನೆ. 4 power x ನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2 power x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 tan ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಪುಟ್ 2 power x is equal to tan theta. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 tan theta by 1 plus tan square theta na, that is nothing but sin 2 theta ಆಗುತ್ತೆ, which is nothing but 2 theta, which is nothing but 2. ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 2 into theta ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 power x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 power x ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ. 2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by 1 plus x square. ಸೊ 2 power x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್, ಇಂಟು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ನೋ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಐಡಿಯಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 plus ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಐಡಿಯಾ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ 3 theta 2 theta ಆ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಸೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಮ್ಮಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ,
Right, so you got this value. Now calculating f dash of 0, 2 divided by 2 power 0, 1, 1 square 1, 1 plus 1, 2. Next 2 power 0, 2 power 0, 1 into log 2 ಆಗುತ್ತೆ. So 2 cancel. What is the answer? Your answer is log 2. Is there any such option? Yes, log 2. Option C is the right answer. Okay. Coming to next question. If x is equal to a secant square, y is equal to a tan square, then d square y by dx square ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. This is also pretty easy question. ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. x square ಇದೆಯಾ, x dash ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ a ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. secant square ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 secant theta. ನಾವು secant theta derivative ಏನು secant theta tan theta. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ, ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 2 ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ರೈಟ್, ಎನಿವೇಸ್ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ರೈಟ್, ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ತೀಟಾ, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ತೀಟಾ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ತೀಟಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ತೀಟಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ. 2a ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಒಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2a ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು, 1 ಸಿಕ್ತಾ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 0. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ 0, ಬಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಓಕೆ ಮೇಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ into cube root ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ x is equal to 6th root of x plus y whole power 5 ಇದೆ. ಸೊ dy by dx ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. x by y ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು x ಮೈನಸ್ y, x ಪ್ಲಸ್ y, y by x. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಜಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. y cube root of y root x is equal to 6th root of x plus y whole power 5 dy by dx ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ತೀರಾ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್. Therefore log of y to the power of 1 by 3 x to the power of 1 by 2 is equal to log of x plus 5 whole to the power of 5 will already ಇದೆ. ಇದಂದರೆ 1 by 6 ತಾನೆ. ಸೊ 5 by 6. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಲಾಗ್ ಎ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರದ್ದು ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. 1 by 3 1 by 2. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 5 by 6, then log of x plus y. Now differentiate, what will you get, 1 by 3 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. log y differentiation 1 by y into dy by dx 1 by 2 into 1 by x 5 by 6 into 1 by x plus y ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x differentiation 1, y differentiation is dy by dx. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 1 by 3y. ಈಗ ನಮಗೆ dy by dx ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, 1 by 3y dy by dx ಪ್ಲಸ್ 1 by 2x is equal to 5 by 6 into x plus y. ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಪ್ಲಸ್ 5 by 6 into x plus y dy by dx. dy by dx ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by 3y ಮೈನಸ್ 5 divided by 6 into x plus y. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿರೋದೇನು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 by 6 into x plus y. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by 2x ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಮತ್ತು 6ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 6, y ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ 3 1s 3 2s y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು y ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ y
ಇಂಟು dy ಬೈ dx ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮು 2 ಮತ್ತು 6 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 6 ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋದರೆ 5 ಇಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ 2 1 2 3 ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 2x ಪ್ಲಸ್ 2y ಮೈನಸ್ 5y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6y ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಓಕೆ ಇಂಟು dy ಬೈ dx ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5x minus 3x minus 2y divided by what will you get 6 into x plus y right. ಇದು 2y minus ಇದು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x minus 3y divided by ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ದ ವೇ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ y ಮತ್ತು x ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. y dy by dx is equal to 5 minus 3 2x minus ಇಲ್ಲಿ 3y ತಾನೆ ಮೈನಸ್ 3y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ dy ಬೈ dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೈಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 59th ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ 2019 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. If f of x is equal to 1 minus cos kx by x sin x, if x not equal to 0 and x is equal to 0, 1 by 2. Continuous ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ತಗೊತೀವಿ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 1 minus cos kx by x sin x is equal to f of 0. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ 1/2 ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 0 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಕಾಸ್ 0 1 1 minus 1 0 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 1/2. ಈಗ ನಾನೇನಾದರೂ 0 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 0/0 ಫಾರ್ಮೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೈನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದೇನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ 0 ಕಾಸ್ 0 1 ಕಾಸ್ 0 1 ಕಾಸ್ 0 1 ಇದು 0. ಓಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 2 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ √3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೈನ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ 2 tan theta 1 plus tan square is nothing but sin 2 theta right. So therefore f of x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 theta which is nothing but 2 theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ 2 tan inverse x. They are asking f dash, therefore f dash of x 2 constant tan inverse derivative 1 plus x square. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು f dash of √3. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ √3. √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1
by 2. So your answer is 1 by 2. That is nothing but option A. Okay, coming to next question. If 2 power x plus 2 power y is equal to 2 power x plus y, then dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2 power x plus y ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 2 power x ಇದ್ರೆ we can find the derivative, right? So we'll do one thing, that we'll divide the whole equation by 2 power x plus y. 2 power x, 2 power y. 2 power x, 2 power y is equal to 2 power x plus y divided by 2 power x plus y. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ? ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? 2 power minus y plus 2 power minus x is equal to 1. Now finding derivative is not difficult. So ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ? a power x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a power x into log a, right? And since this is not x, therefore we'll derive dy by dx. We will differentiate once again. Next to a power x ಅಂದ್ರೆ x into ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? a power x into log a is equal to ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 0. ಓ ಸಾರಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 2 to the power of minus y ತಾನೆ. a power x into log a. ಓಕೆ, ಈಗ dy by dx ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? dy by dx is equal to 2 to the power of minus x log 2 divided by 2 to the power of minus y log 2, right? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? log 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. dy by dx is equal to ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2 to the power of minus x, ಮೈನಸ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ, ಇಂಟು 2 to the power of y. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 2 power y minus x. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 power y minus x minus. Okay, option A is the right answer. Okay, coming to next question. If x into e whole power y is equal to e power x, ಹಾಗಾದರೆ dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್. Okay, so what will you get? y log x plus y. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಎ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ. ಲಾಗ್ ಇ ಅಂದರೆ ಏನು? 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದೇನಾಯಿತು? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಆ ವೈನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ y ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 1 by x plus log x as it is y differentiation is y dash plus y differentiation y dash is equal to 1. Okay, x in derivative ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು y dash ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1 by y minus x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? y dash ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ 1 plus log x which is equal to x minus y divided by x into 1 plus log x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋದೇನು? ವೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು? ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ತರ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾರ್. ವೈ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 1 ಬೈ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ y ಡ್ಯಾಶ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಆಗಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, n ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಸೊ n ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಯಿತು, y ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ, 2 ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೈನಸ್ಸು, ಮೈನಸ್ 3n ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್, 2 ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು n, ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮೈನಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, 2 ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇದು, n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2ನ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ n ಮೈನಸ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು, y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ n ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಇದು ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, 2 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ n. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಆಪ್ಷನ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ n ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ 3 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅವರ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಟು n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು y. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದೆಯಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವು, ದಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಟಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ತಾನೆ, ಮೈನಸ್ 4 ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ 4 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 4 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 5 ಇಂಟು ಎ. ಎಮ್ ಜಾಗದಾಗಿರೋದು ಮೈನಸ್ 4 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 5. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಡನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂದರೆ 66th ಕ್ವೆಶನ್. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್.
I have so congested place, I have to adjust. Anyways, at x is equal to 1, f of x is equal to okay is continue. Okay ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ರೈಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಬಂತು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಕೂಡ ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ, ಅಂದರೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಡಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x². ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1. ಓಕೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 3x², 3 × 1² 3. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3x² ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ನಾನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 = 1 ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ತಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, y = cos x² ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ y = x² ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. y = x² ಅಂದರೆ 2x ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು x ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್, cos x², cos ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸೈನ್, ಬಟ್ ಇದು ಸೈನ್ x ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 2x. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 2 cos x sin x ಅಥವಾ 2 sin x cos x ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಾರಿ, ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಿಡೋಣ. y dash is equal to minus 2x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 2 sin θ cos θ ಅಂದರೆ sin 2 θ ತಾನೆ, sin 2 θ. That's it. Directly answer is available. Option C is the right answer. Coming to next question, question number 68, which also doesn't require pen, pencil, paper, nothing. ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, x ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x⁴a ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ವೇಟ್, a⁴x ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? a⁴x ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ a⁴x × log a, ರೈಟ್? ಸೊ a⁴x × log a ಇಲ್ಲಿದೆ, a⁴a × log a ಇಲ್ಲ, a⁴a × log x. a⁴a ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಡಿಲೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a × x⁴a−1. ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, x⁴a ಅಂದರೆ ನಮಗೆ x⁴n ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x⁴n ಅಂದರೆ n × x⁴n−1. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ a⁴x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. a⁴a ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 69th ಕ್ವೆಶನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ y = log x + log x ಬಟ್ log ಬೇಸ್ 10 ಇದೆ, ಬೇಸ್ e ಇದೆ. ಓಕೆ, dy/dx ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ dy/dx ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ದೆನ್ log e ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು log x/log e. ಈಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, log ಬೇಸ್ 10 x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು log x/log 10 ಆದರೆ ಆವಾಗ log x/log e ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ log x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/x ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಎನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿ ಸಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. y = log ಬೇಸ್ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ, y is equal to log x / log 10 ಬರಿಬಹುದು ಪ್ಲಸ್ log e. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ y ಡ್ಯಾಶ್ is equal to 1/log 10 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. log x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1/x ಆಗುತ್ತೆ. log ಬೇಸ್ e x ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು 1/x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಈಸ್ 1/x log ಬೇಸ್ 10. 1 ನಾನು log e ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ಲಸ್ 1/x. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, log ಬೇಸ್ 10e/x ಪ್ಲಸ್ 1/x, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್. ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ log a to ಬೇಸ್ b ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is true, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is
false. Therefore option A is correct. Coming to next question, question number 70. If the parametric equation of the curve, parametric equations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, then the points for which dy by dx 0 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಡನ್. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ dy by dx ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟು dx by d ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾಡೋದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 by tan x. ಟ್ಯಾನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by 2. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಟ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಇದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಯಾಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್. ಒಂದು ಕಾಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋದೇನು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಬೈ 2, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನು, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ ಪೈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಪೈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Let me take the sheet, just a minute. Okay, right, next question ಏನಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. question number 71. if y is equal to x minus 1 whole square, x minus 2 whole cube, x minus 3 whole power 5 dy by dx at x is equal to 4. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್, ಲಾಗ್ y is equal to ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ ತಾನೆ. Right, so what will you get now, log x power m andre m log x minus 1 plus 3 log x minus 2 plus 5 log x minus 3. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ. ಎಸ್, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ 1 by y ಇಂಟು ಲಾಗ್ ವೈದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನು 1 by y ಇಂಟು ಲಾಗ್ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 log x derivative 2 by x minus 1 plus 3 by x minus 2 plus 5 by x minus 3. Now you want y dash is equal to y into e value ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾವು ಅಟ್ x is equal to ಎಷ್ಟು, 4 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. y dash at x is equal to 4 ಅಂತ ಅಂದರೆ y ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, y ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x minus 1 whole square. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. x minus 1 whole square, x minus 2 whole cube, x minus 3 whole power 5 ಇಂಟು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನು 2 by x minus 1 plus 3 by x minus 2 plus 5 by x minus 3. at x is equal to 4 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 minus 1 3 square 9 into 4 minus 2 2 cube 8 into 4 minus 3 1 power 5. next 2 divided by 4 minus 1 ಅಂದರೆ 3 divided by 2 plus 5 divided by 1. 3 to 6 LCM, 9 8s 72 into LCM is 6, 2 1s 3 1s 3 2s, so 2 2 4, 2 1s 2 3s 3 3s 9. LCM ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್. 5 1s ಇದು 5 6 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 1s 6 6 1s 6 6 12s 12 into 9 plus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ,
9 plus 4 ಅಂದರೆ 13, 13 plus ಇದು ಅಂದರೆ 43 is equal to 43 into 12 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 43 into 10 430, 43 into 2 ಅಂದರೆ 430 plus 80 510 ಆಗುತ್ತೆ. 3 2s are 6, so 516. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So therefore answer option number D is the right answer. And the next question, if y is equal to 1 plus x over tan inverse of x minus x, then dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is also pretty easy question. How do you do it? y dash is equal to product ರೂಪ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? uv dash ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. v dash tan inverse derivative 1 plus x square plus tan inverse ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. derivative of 1 plus x square ಅಂದರೆ 2x minus x derivative is 1. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, 1 plus x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಈಸ್ 2x into tan inverse x. Direct question, board level. So option A is the right answer. Coming to next question, parametric form. x is equal to e power theta sin theta, e power theta cos theta. Okay, dy by dx 1, 1 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us try to find x is equal to e power theta sin theta, y is equal to e power theta cos theta, right? Parametric ತಾನೆ, dy by dx, right? Let's find. With respect to theta ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ x dash ಅಂದರೆ dx by d theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, e power theta ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, sin theta derivative cos theta ಪ್ಲಸ್ sin theta ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, e power theta ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ yದು ಮಾಡಿದ್ರೆ y dash e power theta ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, cos theta ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ sin theta ಪ್ಲಸ್ cos theta ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, e power x derivative theta itself. Now if you do dy by dx, what will you get? e power theta ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇನು? cos theta minus sin theta, e minus, okay, divided by e power theta into sin theta plus cos theta. e power theta cancel. ಈಗ cos theta minus sin theta by cos theta plus sin theta ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ cos theta, 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. What is 1 minus tan theta by 1 plus tan theta? That is nothing but dy by dx is equal to, what will you get? 1 minus tan theta by 1 plus tan theta ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ tan theta, tan x minus tan y by 1 plus tan x tan y, tan of x minus y means tan of pi by 4 minus theta. Now again you are getting the variable theta. Okay, 45 minus theta, we have this, okay, so we cannot take theta, right? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, dy by dx ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ x y ಇದೆ ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತರ್ಬೋದಾ? ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ y ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈನ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಎನಿಯೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 1, ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus 1 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೇಡ, 0 by anything 0. therefore answer is option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, we just arrange this book. If y is equal to e to the power of root x, x is greater than 1, then d square y by dx square at x is equal to log 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ e to the power of, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 1/2 ಆಗುತ್ತಾ? x to the power of 1/2, ನೆಕ್ಸ್ಟು x to the power of 1/2 ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1/2, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? x ಪವರ್ 1/4, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? e to the power of x to the power of 1/2, 1/4, 1/8 ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್
ವಾಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದೇನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ y ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಳಿದಾರಾ? ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ 3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, coming to next question. If f of 1 is equal to 1, f dash of 1 is equal to 3, then the derivative of f of x plus f of x whole square at x is equal to 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. f of 1 is equal to 1, f dash of 1 is equal to 3. ಈಗ f of x, ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ f of x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು y ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ y ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ f ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ x ಒಂದ್ಸತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ f ಡ್ಯಾಶ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ f ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 2 ಇಂಟು f of x ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ you will find the derivative of f dash of x. ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ f dash of f of 1 at x is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ f dash of 1 plus 2 into f of 1 f dash of 1. Okay, so what will you get now as the answer is f dash of f of 1 ಅಂತ ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ f of 1, f dash of f of 1 ಅಂದರೆ 1, f dash of 1 ಅಂದರೆ 1, 2 ಇಂಟು f of 1 ಅಂದರೆ 1, f dash of 1 ಅಂತ ಅಂದರೆ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ 3, ರೈಟ್? 3 ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. f dash of 1 ಅಂದರೆ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f dash of 1 ಅಂದರೆ 3. ಇಲ್ಲಿ f of 1 ಅಂದರೆ 1, f dash of 1 ಅಂದರೆ 3. 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3, 3 3 9 9 3 27 plus 3 into 2 6, 27 plus 6 33 is the right answer. So option C is the right answer. Okay, coming to question number 76 asked in 2022. Okay, if y is equal to x to the power of sin x plus sin x whole power x, then dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ at x is equal to pi by 2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. x ಪವರ್ sin x ನ ನಾನು u ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ x ಪವರ್ sin x v is equal to sin x whole power x ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ log ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ log u is equal to sin x into log x. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ u dash is equal to 1 by u ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. sin x into log x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 by x plus log x into cos x. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ v ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? log v is equal to x into log sin x. Right, if you find the derivative, what will you get here? v dash is equal to v into x log sin x derivative ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by sin. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin x derivative cos x plus log sin x as it is x derivative 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಐತಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಅಟ್ pi by 2 ಕೇಳಿದಾರ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ v dash and u dash. ಯು ವಾಂಟ್ dy by dx, ರೈಟ್? ಸೊ dy by dx ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? u ಪ್ಲಸ್ v ತಾನೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ x ಪವರ್ sin x ಇಂಟು sin x by x ಪ್ಲಸ್ log x ಇಂಟು cos x ಪ್ಲಸ್ sin x ಹೋಲ್ ಪವರ್ x ಇನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು? sin x ಹೋಲ್ ಪವರ್ x ಇಂಟು cos x ಪ್ಲಸ್ sin x log sin x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin x. ಓಕೆ, LCM ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅಟ್ pi by 2 ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ x ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ sin 90 ಅಂದರೆ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin 90 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ pi by 2 ಪ್ಲಸ್ cos 90 0, so this is totally 0. Next sin pi by 2 1 power pi by 2 ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು x cos pi by 2 0,
0 divided by anything 0. Log 1, that is also 0 only, totally 0, right? Therefore that value is equal to x, okay, x ಅಂದರೆ ಮತ್ತು pi by 2 ತಾನೆ. Therefore pi by 2 ಇದು reciprocal ಆದರೆ 2 by pi, that is equal to 1. Okay, so option B is the right answer. Okay, coming to next question. If e power y plus xy is equal to e the ordered by dy by dx at x is equal to 0. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ dy by dx ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ x is equal to 0. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. e power y plus x into y is equal to e. So e power x differentiation e power x, but since it is not x, y dash, next x into y dash plus y into 1 is equal to constant differentiation 0. Next y dash is equal to ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ y by x ಪ್ಲಸ್ e power y. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ y dash at x is equal to 0 ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ at x is equal to 0, what will you get? Wait a minute. At x is equal to 0. Okay, done. At x is equal to 0, what is the answer? Y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ e power y is nothing but e. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ e power y is equal to e ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ y as, just a minute, how to take this one is, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮೈನಸ್ y by x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದರೆ e power y ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ e power y ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? e ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೈನಸ್ y ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಅಗೇನ್? ಓಕೆ, y ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಟ್ x is equal to 0 ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? e ಪವರ್ y ಇದನ್ನೇನು 0 ಆಗುತ್ತೆ, is equal to e ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ dy by dx at x is equal to 0 ಏನಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ 1 by e. ಈಗ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? e ಪವರ್ y ಇಂಟು y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು e ಪವರ್ y ಇಂಟು y ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ x ಇಂಟು y ಡ್ಯಾಶಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ x ಇಂಟು y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ y ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು what is y double dash is equal to y double dash ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ y dash ಪ್ಲಸ್ y dash 2y dash ಆಯಿತು. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2y dash ನೆಕ್ಸ್ಟ್ e ಪವರ್ y ಇಂಟು y dash ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಬರೆದ್ರೆ e ಪವರ್ y ಪ್ಲಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಯು ವಾಂಟ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು y ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳಿ? 2 ಇಂಟು y ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ y ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. y ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1 ಬೈ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಪವರ್ y ಅಂದರೆ ಇನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ 0 ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಪವರ್ y ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಬೈ ಇ, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬೈ ಇ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1, ಹೊರಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀರಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಬೈ ಇ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಇ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಬೈ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿರೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ದಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ತಾನೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗಿಡೋದು ಇರೋದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 2 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದೇನು? ಒಂದೇ ತಾನೆ.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಯಾಕೆ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯು ಸಿಗೋದೇನು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ ತಾನೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 79. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನಾ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆದಾಗ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಆದಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲಸ್, ಎನ್ ಪೈ, ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಿಜರ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. Coming to next question, this is direct question, theory question actually, right? Come to this one. If the function f of x is equal to 1 by x plus 2, the point of discontinuity of the composite function, question rub agide solpa. Just a minute. Okay, I don't know what was there here, but fine. ನಾನು 2023 ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿವೇಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ನೌ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 2023 ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇಫ್ y is equal to a sin x plus b cos x, then y square plus dy by dx whole square is a what? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, y is equal to a sin x plus b cos x. Let me just write down first. Next ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನಪ್ಪ, y square plus y dash whole square. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ y ಆಗುತ್ತೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಬೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, y dash is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, a cos x minus b sin x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ರೈಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, a sin x ಪ್ಲಸ್ b cos x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a cos x minus b sin x whole square, which is equal to a square plus b square plus 2ab ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, 2ab sin x cos x ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab sin x cos x. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. So that is your answer, option C. Coming to next question. If f of x is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 into x square plus so and so, it is nothing but expansion of 1 plus x whole power ಅಂತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಈಸ್ 1 plus x whole power n. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, n ಇಂಟು, okay, let me just solve it, just a minute. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 f of x is equal to ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1 plus x whole power n. f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ಇಂಟು x power n minus 1 ತಾನೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ತಾನೆ. ಸೊ f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 1. ಇದು x power n ಫಾರ್ಮುಲಾ, n ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 plus 1 2 to the power of n minus 2. Direct question, this one also.
ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ 1 + x ಹೋಲ್ ಪವರ್ n ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗಷ್ಟೇ. n × n - 1 2 power n - 2 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Observe this question. If f of x and g of x are two functions with g of x is equal to something, f of g of x is equal to something, then f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಫಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? x³ - 1/x³ ತಾನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? x - 1/x. ನಾವು x - 1/xನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಅಂತಂದರೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? x - 1/x ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ a³ - b³ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? a - b ಇಂಟು a² + b² + a ಇಂಟು b. 1/x² ಇಂಟು x² ಅಂದರೆ x² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? x - 1/x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 + 1. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? x - 1/x into x - 1/x whole square plus 3. Right. Now if I replace x - 1/x as x, then what will I get? F of x. Definitely. So x into x² plus 3 ಆಗುತ್ತೆ, which is nothing but x³ plus 3x. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ f dash of x ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ, 3x² plus 3. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a³ - b³ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? a³ - b³ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು a - b ಇಂಟು a² + b² ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ x³ ಇಂಟು 1/x³ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? a² + b² + ab, therefore that gets cancel. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ತು. ಓವರ್ ಆಲ್ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ x - 1/x ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದೇನು ಎಫ್ ಆಫ್ x - 1 ತಾನೆ. ಸೊ x - 1 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ x - 1ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ x ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x - 1 ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ x ಹಾಕ್ರಿ. then you will get in terms of x, right? then in terms of x ಅಂತ ಅಂದರೆ f of x ಸಿಕ್ತು. ಈಗ f of x ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ f dash of x ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3x² + 3. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಅಟ್ x ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 2023. 2024 ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟರ್ನ್ ದ ಪೇಪರ್. ಯಾ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Observe. Continuity differentiability, right? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. cos square cot inverse of square root 2 + x by 2 - x is ಏನಾಗುತ್ತೆ? pretty simple, right? ಏನಿದೆ? 2 + x ಇದೆಯಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ cot inverse cot ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಂದರೆ cos by sin ಬರಬೇಕು. cos by sin ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 2 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 1 + cos θ ನಾನು cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದರೆ d/dx ಆಫ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ cot ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 + x ಜಾಗದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? 2 cos θ ಹಾಕೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? d/dx ಆಫ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? cot ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 + cos θ by 1 - cos θ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇನು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ by 2 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ by 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಸೊ 1 + cos θ ಅಂದರೆ 2 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ by 2. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. cos by sin is cot ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಉಳಿಯೋದೇನು? d/dx ಆಫ್
cos square cot inverse of cot theta by 2. Okay, so what will you get? Cot inverse cot theta by 2 ಅಂದರೆ theta by 2. Cos square theta by 2 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ cos square theta by 2. ಸೊ cos square theta by 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 1/2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 1/2 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ sin theta by 2, that is minus sin theta by 2, which is nothing but ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು? x is equal to ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೋ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ 1 plus 2 cos theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು? x by 2 cos theta ಅಂದರೆ x by 2. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ x is equal to what did we put? 2 cos theta. x is equal to 2 cos theta ಅಂದರೆ cos theta is equal to x by 2. ಸೊ therefore ಇದೇನಾಯಿತು? x by 2 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ x by ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬೈ 2 ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 1/2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ, what am I doing? I am doing integration. 1/4 constant, x in the differentiation 1. Therefore answer is 1/4. Okay, sorry, integration or differentiation mix agibitide. Anyways, so option D is the right answer for this question. Okay, coming to next question. Question number 31 means second question in 2024. The function f of x is equal to, see ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ 0 ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಕಾಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? 90, 270 ಈ ಥರ ತಾನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, -90 ಮೈನಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಐಕನ್ ಡ್ರಾ. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ π/2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ y is equal to 2 into x power 3/x. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ y is equal to 2x whole power 3x ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? ಲಾಗ್ y is equal to log 2 plus log x to the power of 3x. ಯಾಕೆ? ಲಾಗ್ a into b, ಅದು a into b ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ a plus log b. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಲಾಗ್ y is equal to log 2 plus 3x into log x. Now you can differentiate this one. 1 by y into y dash is equal to constant 0. UV rule 3x into 1 by x plus log x into 3. Therefore x cancel. You want y dash at x is equal to 1 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟು y ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. y ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2x to the power of 3x. ಈ y ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕಿದ್ರೆ 1 plus log x. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ 1 ತಾನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. y dash at x is equal to 1, ಹೌದಾ? ಎಸ್, at x is equal to 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into 1 power anything is 1. 3 into 1 plus log 1 0. 3 2s are 6. Therefore answer option B is the right answer. Okay, let the function satisfy this particular equation. If f of phi is equal to 3 and f dash of 0 is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? f dash of 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? yes, is equal to 2, then f dash of phi ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? So this is also very easy question. How to solve this? ಸಿಂಪಲ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ? 5 plus 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 0. ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅವರು? 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 0. ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1.
ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 f ಆಫ್ 5 ಪ್ಲಸ್ h ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಪ್ಲಸ್ h ಮೈನಸ್ 5 ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ h ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಪ್ಲಸ್ h ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದರೆ ಬರೀ h ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 5 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಈಸಿಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಹೊರಗೆ ಬರೀರಿ, ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ h ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ h ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ಇದೇ ಥರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 0. ಇದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 3 2. ದೇರ್ ಫೋರ್ 3 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 6. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ x1 1x, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ, ದೆನ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸತಿ ಇದೆ ತಾನೆ 3x ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಡಿ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 3 ಇಂಟು ಎ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 3a. Okay, option A is the right answer. Next, coming to next question, value of C mean value theorem. Okay, done. 2024 paper nodi adral sikbidutte, and moreover this is deleted in your syllabus, so I am not doing it. Okay, right, so that's all. Ishte iddiddu nimma total questions from continuity and differentiability, and what else, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಿಟ್ ಟಯರ್ಡ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಫರ್ಗಿವ್ ಮಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.